اور ایک طرف اسلام کی وہ بیٹی ہے جو نعرے تکبیر بلند کرتی ہے، تو سوچو اللہ کے نام میں کتنی طاقت ہے کہ اس نے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا اور ایک گمنام گھرانے کی بچی چند سیکنڈ میں پوری دنیا کے اندر مشہور ہو گئی۔ لیکن میں اس بچی کو سلام کرتا ہوں کہ درجنوں گنڈے ایک طرف چیخ رہے ہیں اور وہ بچی پردے کی پابندی کے ساتھ سیدہ زینب کا کردار لوگوں کے سامنے پیش کر کے بتا رہی ہے کہ اب بھی کربلا کا وہ پیغام نہ مسلمان مردوں نے بھلایا ہے نہ مسلمان بیٹیوں نے بھلایا۔ السلام علیکم، ویڈیو کو لائک کریں، راہی نجات فلس چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ آج ہمارے مرکز پر ہفتہ واری اجتماع میں حجاب اور عالم اسلام کے حوالے سے گفتگو ہونی ہے۔ یقیناً اس ہفتے میں ایک ایسا حادثہ ہمارے ملک ہندوستان میں رونما ہوا جس نے پورے ملک کو نہیں بلکہ پوری دنیا کے شریف انسانوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ایک نئے سرے سے بحث چھڑی کہ پردہ کیا چیز ہے، حجاب کیا چیز ہے، یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے، تھوڑی دیر کی گفتگو میں ہم پہلے آپ کے سامنے کچھ فطری تقاضے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اس کے بعد تھوڑی دیر تلاوت کردہ آیہ کریمہ پر کچھ گفتگو کرنے کا شرف بھی حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا کیا ہے، دین اسلام، یہ دین فطرت ہے۔ فطرت سے جب جب بغاوت کی جاتی ہے تب تب انسان ذلیل اور رسوا ہوتا ہے۔ انسان ننگا اور برہنہ ہو تو کسی کو اچھا نہیں لگتا، اور اگر وہ لباس میں مستور ہو تو وہ خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ جو لوگ حجاب کے دشمن ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ کیا لباس نہیں پہنتے؟ جتنا لباس وہ اپنے حسن کے لیے اور اپنے جسم کے لیے مناسب سمجھتے ہیں، وہ تو اتنا لباس پہنتے ہی ہیں۔ اگر وہ اتنا نہ پہنے تو فزیکلی طور پر ان کے لیے نقصان بھی ہے اور ان کی عزت کے حوالے سے بھی نقصان ہے۔ اسی طرح صرف انسان نہیں بلکہ آپ ہر چیز کو مستور دیکھیں، یعنی حجاب میں دیکھیں اور پردے میں دیکھیں تو وہ چیز خوبصورت لگتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک درخت سے اس کے پتے اتار دیے جائیں اور اس کو ننگا کر دیا جائے تو بتاؤ وہ درخت کیسے لگے گا؟ کیا وہ خوبصورت لگے گا؟ لیکن اگر اسی درخت پر پتوں کا لباس پہنا دیا جائے تو وہ ہرا بھرا درخت کتنا حسین و جمیل لگتا ہے۔ اسی طریقے سے زمین اگر بنجر ہو، ننگی ہو تو عجیب سی لگتی ہے، لیکن اس پر اگر سبزے کی چادر بچھی ہو تو زمین کتنی خوبصورت معلوم ہوتی ہے۔ سبزے کی چادر یہ تو فطری چادر ہے، اگر فرش ہو اور فرش پہ قالین بچھا دی جائے تو پھر عمارت کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، جب فرش پر قالین کا پردہ کمرے کا حسن دوبالا کر دیتا ہے، زمین پر سبزے کی چادر زمین کے حسن کو دوبالا کر دیتی ہے، اسی طرح ننگے دھڑنگے درختوں پر اگر سبزے اور پتوں کا لباس پہنا کر وہ درخت کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان اگر کپڑے پہن لیتا ہے تو بھی اس کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہر ایک کا ایک پردے کا
अंदाज है, हिजाब का एक अंदाज है। मर्द हजरात उतना कपड़ा पहनते हैं, उतना लिबास पहनते हैं जितना उनके जिस्म के लिए जरूरी है, और औरतों को उतना लिबास पहनाया जाता है जितना उनके जिस्म के लिए जरूरी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, औरतों का चेहरा इसलिए ढांका जाता है, औरतों का चेहरा इसलिए छुपाया जाता है कि हर इंसान एक सा नहीं होता। अल्लाह ने मर्दों को पैदा किया, औरतों को पैदा किया, मर्दों के दिलों के अंदर औरतों की कशिश रखी, यानी मर्द के अंदर एक अजीब सी ऐसी चीज है कि जहां औरत नजर आती है मर्द का दिल उसकी तरफ खिंचता है। अब अगर मर्द और औरत दूर दूर रहेंगे तो भी कायनात का निजाम नहीं चल सकता, और मर्द और औरत एक साथ रहेंगे और अगर बेपर्दगी के साथ रहेंगे तो जिना होगा, जबर होगा, ज्यादती होगी, बुराइयां होगी। मिसाल के तौर पर जिस माशरे में पर्दा नहीं, जिस माशरे में हिजाब नहीं, आप उस माशरे का जायजा लें। यूरोपीय ममालिक को आप देखें, यूरोपीय ममालिक के अंदर अल्लाह अकबर इस तरह के हालात हैं कि अल्लाह अकबर, वहां पर्दा नहीं है, वहां उर्यानियत है, वहां बेपर्दगी है, वहां नंगापन है, और फिर हालात क्या हैं? अल्लाह अकबर, जिना इतना आम हो चुका है कि पार्कों में जिना हो रहा है, रास्तों में जिना हो रहा है, और जिना करने वाले मर्द और औरत को अगर कोई पुलिस वाला रोकने की कोशिश करता है तो उसको डांट पिला करके भगा दिया जाता है। हजारों बच्चे यूरोप की सरजमीन पर ऐसे हैं जो अपने बाप का नाम नहीं बता सकते, और फिर अल्लाह अकबर, वो इदारों में पलते हैं, वो इदारों में पढ़ते हैं, वो इदारों में बढ़ते हैं, और जब उनके बाप का नाम उनसे पूछा जाता है तो वो अपने बाप का नाम नहीं बता सकते। और फिर एक वक्त आता है जब वो जवान होकर किसी लड़की से शादी करते हैं तो तहकीक के बाद ये पता चलता है कि बाप का नाम न मालूम होने की वजह से, मां का नाम न मालूम होने की वजह से एक वक्त वो आता है कि कभी तहकीक के बाद ये खुलता है कि सगे भाई ने सगी बहन से शादी कर लिया, अल्लाह अकबर, बेटे ने मां से शादी कर लिया, खाला से भांजे ने शादी कर लिया। ये सूरत हाल है, ये बेपर्दगी की वजह से है। इसलिए कि जब बेपर्दगी होगी तो मर्द औरतों की तरफ बढ़ेंगे, औरतें मर्दों की तरफ बढ़ेगी, जिना और बेहयाई का आलम होगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, जिस समाज में पर्दा है वहां जिना नहीं है, और जिस समाज में पर्दा नहीं है वहां जिना की बदबू, बदकारी की बदबू बढ़ती जा रही है। लोग लाख इनकार करें, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी पूरी दुनिया में मुस्लिम बच्चियां जिना से दूसरी बच्चियों के मुकाबले में महफूज है, इसलिए कि हमारे यहां पर्दा है। और एक बात आपको बताना चाहता हूं, मगरिब जो है वो पर्दे से इसलिए दूर करना चाहता है, मगरिब जो है इसलिए हिजाब से दूर करना चाहता है कि वो उर्यानियत चाहते हैं, वो नंगापन चाहते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, हमारे मजहब में, मजहब इस्लाम में हिजाब इसलिए है, पर्दा इसलिए है कि मर्द और औरत एक दूसरे से मुकम्मल दूर रह नहीं सकते, और अगर करीब रहें और बेपर्दा रहें तो मसाइल पैदा होंगे। इसलिए इस्लाम हुक्म देता है कि औरतें पर्दे में रहें ताकि पर्दे में रहकर वो अपने काम को अंजाम दे सकें, तालीम हासिल करें पर्दे में रहकर, अपने फन का इजहार करें पर्दे में रहकर, अपने कामों को अंजाम दे पर्दे में रहकर। अल्लाह अकबर, लोग जो ये समझते हैं कि हिजाब और पर्दा तरक्की में रुकावट है, वल्लाह बाहिजाब खवातीन ने इतने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं कि बेपर्दा और उड़िया घूमने वाली लड़कियां उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पे बड़ी बड़ी जंगों की शिकस्तों को फतह में तब्दील करने वाली खवातीन बापर्दा थी, इल्म की अजीम, अल्लाह अकबर, अजीम पहाड़ बन करके लोगों के सामने जलवगर होने वाली खवातीन बापर्दा थी, जिसने बड़े बड़े लोगों को, सलाउद्दीन जैसे लोगों को और तारिक बिन जियाद जैसे लोगों को, टीपू सुल्तान जैसे लोगों को जिसने जन्म दिया है, वो सब के सब
खवातीन बापर्दा थी, और कितनी बापर्दा थी, अल्लाह अकबर। हारून रशीद की बीवी जुबैदा खातून, इस खातून की बड़ी शान है, अल्लाह अकबर। आज भी इसका मकबरा जो है वो बगदाद मोहल्ला की सरजमीन पर मौजूद है। ये वो जो है वो बाअमल मुत्तकी और परहेजगार खातून है। जब इसको पता चला कि अरफात में हाजी पानी के लिए बेचैन और बेकरार रहते हैं, तो इसने बगदाद मोहल्ला से एक नहर का इंतजाम मैदान अरफात तक किया था, जिसको आज भी नहर जुबैदा के नाम से जाना जाता है। जुबैदा खातून एक मर्तबा अपने महल में थी, और महल में चूंकि औरतें ही थी, मर्द नहीं थे, तन्हा अपनी सहेलियों के साथ वो महल में मौजूद थी। मर्द मौजूद नहीं थे, औरतें थी। ऐसे हालत के अंदर वो अपनी सहेलियों के साथ है। उसने अपने सर से दुपट्टा हटाया और उसके सर के बाल नजर आ रहे थे। अचानक एक गुलाम उस कमरे में दाखिल होता है। इस हालत में दाखिल होता है कि वो बादशाह का कोई पैगाम लेकर के आया था, और जब वो दाखिल हुआ तो उसने देखा कि मलिका जुबैदा बगैर दुपट्टे के है। वो वहीं से फौरन पीछे हट गया। वो गुलाम को भी इतना ख्याल था कि उसने मलिका को बगैर दुपट्टे के देखा तो फौरन पीछे हट गया। मलिका को यूं लगा कि कोई मर्द आया था और पीछे को हटा, तो उसने फौरन अपनी कनीज दौड़ाई और कहा कि उसको रोको। जब उसको रोका गया तो उससे कहा, खुदा की इज्जत की कसम देकर तुझसे कहते हैं, बता तूने मेरा कौन कौन सा उज्व देखा, बता तूने मेरा कौन कौन सा उज्व देखा। उसने अल्लाह की कसम खा करके कहा, मैंने मलिका के सर के बालों के सिवा कुछ नहीं देखा। फौरन मलिका ने अपनी कनीज को बुला करके कहा कि जितने मेरे सर के बालों पर उस मर्द की नजर पड़ी है, वो सारे बाल काट करके फेंक दिए जाएं, इसलिए कि जिन बालों पर उस मर्द की नजर पड़ गई है, अब वो मुर्दे से भी बदतर है। ऐसी मुर्दा चीज को हम अपने जिस्म में रखना नहीं चाहते जिस पर किसी अजनबी मर्द की नजर पड़ी हो। ऐसी बागैरत खवातीन जब तक मुस्लिम माशरे में मौजूद रही, उस वक्त तक इस्लाम के अजीम बदले जलील दुनिया के सामने आते रहे। उन खवातीन ने कोई इनकलाबी कारनामा अंजाम दिया हो या न दिया हो, लेकिन सारे इनकलाबी हजरात उसी वजूद नास की बरकत थे। बल्कि खुद अल्लाह अकबर, एक ऐसी खातून को भी हम बाहिजाब देखते हैं, हिजाब से देखते हैं, जिसका चेहरा तो चेहरा, जिसका वजूद तो वजूद, जिसके बाल तो बाल, हत्ता कि जिसके सर के दुपट्टे को भी कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। और वो मुकद्दस खातून मेरे नबी की शहजादी सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की जात है, जिनके लिए मेरे इमाम कहते हैं, जिसका आंचल न देखा मोहम्मद ने, जिसका आंचल न देखा मोहम्मद ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। किस कदर गैरत का आलम था, किस कदर गैरत का आलम था कि जिसके सर के दुपट्टे को भी कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। लोग समझते हैं हिजाब तरक्की में रुकावट है, लोग समझते हैं हिजाब औरतों का दम घुटने वाली चीज है, लोग समझते हैं हिजाब औरत को बैकवर्ड करार देता है। मैं कहता हूं इस्लाम तो पर्दे की तालीम देता ही देता है, लेकिन जो लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, कम से कम उनको तो अपनी तारीख मालूम होगी कि यूरोप ने और अंग्रेज ने हमारी बेटियों को नंगा करने की कोशिश की, बेहिजाब करने की कोशिश की। वरना इस्लाम की तालीम तो अपनी जगह, खुद हिंदुस्तान की तहजीब में पर्दा है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो कहानियां मशहूर बयान की जाती है, उन कहानियों के अंदर या क्या ये कहानी नहीं, जो लोग आज हिंदुस्तान के वफादार बनने का दावा करते हैं, उनको ये नहीं पता कि यही हिंदुस्तान की तारीख है। हिंदुस्तान में एक बादशाह था जिसको दुनिया राम के नाम से जानती है। उसकी बीवी थी, उसका नाम सीता था।
सीता को जब एक दहशतगर्द रावण नाम का उठा करके ले गया तो राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ उसको ढूंढने के लिए निकले। यह हिंदुस्तान की तारीख है। मुसन्निफ मुहर्रिर कहां तक इंसाफ करता है ये उसकी अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हकायक जो भी हों ये बात तो हिंदुस्तान में बयान की जाती है। सीता को जब रावण उठाकर ले गया और ढूंढने के लिए राम निकले अपने भाई लक्ष्मण के साथ, तलाश करते करते फिरते फिरते जब एक मुकाम पर पहुंचे तो कहीं पर सीता का हार मिला, कहीं पर सीता के कान की बालियां मिली, कहीं पर सीता के हाथों के कंगन मिले। राम उठाते रहे, आगे बढ़ते रहे। यह निशानी थी कि सीता कहीं मौजूद है। सीता जिस वक्त उठाकर ले जाने वाला ले जा रहा था तो कहीं अपने गले का हार, कहीं अपने कान की बालियां, कहीं अपने हाथों के कंगन वो डालती रही। क्यों? उसे यकीन था कि कोई ढूंढने वाला आएगा तो इन निशान पर चल करके वो मुझे तलाश कर लेगा। जब हार देखा, राम की बीवी थी, राम ने पहचान लिया ये सीता का हार है। बालियां देखी, राम ने पहचान लिया सीता की बालियां हैं। कंगन देखे, राम ने पहचान लिया कि सीता का कंगन है। लेकिन जिस वक्त पाजेब की बारी आई तो लक्ष्मण ने अपने भाई राम से कहा, भैया ये तो भाभी का पाजेब है, ये तो भाभी का पाजेब है। मौर्रिक लिखता है कि लक्ष्मण से पूछा गया कि तुमने अपने भाभी का हार नहीं पहचाना, तुमने अपनी भाभी की कान की बालियां नहीं पहचानी, तुमने अपने भाभी के कंगन नहीं पहचाने, तुमने अपने भाभी के पाजेब ही कैसे पहचाने? हालांकि भाभी का हार भी तो पहचाना जा सकता था, भाभी की कान की बालियां भी तो पहचानी जा सकती थी, भाभी के हाथ के कंगन भी तो पहचाने जा सकते थे, लेकिन तुमने कुछ नहीं पहचाना, पाजेब ही क्यों पहचाना? तो लक्ष्मण ने अपने भाई राम से कहा कि मैंने अपने भाभी के पाजेब के पैरों के सिवा उसके पूरे वजूद को कभी नहीं देखा था। तो आखिर लक्ष्मण ने सीता का वजूद क्यों नहीं देखा था? इसलिए कि वो पर्दे में रहती थी, तभी तो देवर ने भी उसका जिस्म नहीं देखा था। अब आपसे पूछना चाहता हूं, तो जो औरतों को बेपर्दा करना चाहते हैं वो सीता और राम के भी वफादार नहीं है, वो उनके भी गद्दार है, वो मुल्क के भी गद्दार है और वो अंग्रेजों के एजेंट है। इसलिए कि इस्लाम तो पर्दे की बात करता ही करता है, इसलिए कि इस्लाम गैरत का और गैरत वालों का मजहब है, लेकिन पर्दे की बात तो हिंदुस्तान की पुरानी तहजीब भी करती है। अगर आज से आप 10-20 साल पीछे जाकर के देखें तो अल्लाह अकबर, जो लोग मुसलमान औरतें नहीं हैं उन लोगों का भी ये हाल था कि वो हमारी गलियों में अगर झाड़ू देने के लिए आती थी तो वो भी घूंघट डाल करके, चेहरा छुपा करके आती थी। आप लोगों ने अपनी माथे की आंखों से मंजर देखा होगा। तो हमारे मुल्क की गंगा जमनी तहजीब में भी तो पर्दा है। अगर आज लोग पर्दे की मुखालफत कर रहे हैं तो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब की भी मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की मिट्टी में हया है, गैरत है, हिंदुस्तान की मिट्टी के अंदर जो है अल्लाह अकबर, औरतों के साथ मोहब्बत है, उल्फत है, प्यार है। कभी भी हिंदुस्तान की सरजमीन पर हिंदुस्तानी औरतों के साथ कभी जुल्म नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर, अगर आज लोग हिंदुस्तान की किसी बच्ची को बेनकाब करना चाहते हैं तो वो सिर्फ इस्लाम का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, हिंदुस्तान की पुरानी तहजीब का मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन मैं उस बच्ची को सलाम करता हूं कि दर्जनों गुंडे एक तरफ चीख रहे हैं और वो बच्ची पर्दे की पाबंदी के साथ सैयदा ज़ैनब का किरदार लोगों के सामने पेश करके बता रही है कि अब भी करबला का वो पैगाम न मुसलमान मर्दों ने भुलाया है, न मुसलमान बेटियों ने भुलाया। और उस बच्ची ने भागने वाली और मुर्तद होने वाली उन बच्चियों को पैगाम दिया कि मुर्तद होने में इज्जत नहीं, गैरों का हाथ पकड़ के भागने में इज्जत नहीं। जब भी जमीन का सौदा हो तो इस्लाम पे डट जाने में इज्जत है। एक तरफ मुर्तद हो
और एक तरफ इस्लाम की वो बेटी है जो नारे तकबीर बुलंद करती है, तो सोचो अल्लाह के नाम में कितनी ताकत है कि उसने 3 मरतबा अल्लाह अकबर कहा और एक गुमनाम घराने की बच्ची चंद सेकंड में पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हो गई। अल्लाह बता रहा है कि मेरे नाम की ताकत देखो, फज़कुरूनी अज़कुरकुम का जलवा देखो कि उसने अल्लाह अकबर 3 मरतबा क्या कहा। उसके बाप को कोई नहीं जानता, उसके खानदान को कोई नहीं जानता, लेकिन अल्लाह अकबर के नाम की बरकत कि पूरी दुनिया में आज उसके नाम के डंके बज रहे हैं। और वो बच्ची का किरदार पूरे हिंदुस्तान की बेटियों को बता रहा है कि बिकने में फायदा नहीं, दीन से दूर होने में फायदा नहीं, भागने में फायदा नहीं, दीन पर डटने में फायदा है। और आज उसको वो इज्जत मिली इंशाअल्लाह कि रहती दुनिया तक के उसका तस्करा होगा, रहती दुनिया तक उसको याद किया जाएगा। और क्यों ना हो, कुरान कहता है वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, इज्जत तो अल्लाह के लिए है, इज्जत तो अल्लाह के रसूल के लिए है, और इज्जत तो नबी के वफादारों के लिए। जब जब कोई अल्लाह रसूल का वफादार होता है, अल्लाह उसको ऐसे इज्जत अता करता है। और मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं, अगर आज लोग कहते हैं कि हिजाब वालों को हम पढ़ने नहीं देंगे, पर्दा करने वालों को हम पढ़ने नहीं देंगे, तो मुसलमानों को चाहिए कि वो मुत्तहिद होकर सहाबा और अहले बैत और सवाद आजम के अकीदे पर मुत्तहिद होकर लड़कियों की अलग से कॉलेजेस कायम करें, लड़कियों के अलग से स्कूल्स कायम करें, और उनको ऐसा तमाचा मारे कि तुम क्या नहीं पढ़ाओगे, हम अपनी बेटियों के लिए पढ़ाने का इंतजाम अलग से करेंगे। मुसलमान आज इस पर तवज्जो नहीं कर रहा है। बेटियों की शादियों पे लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। काश एक बेटी की शादी पे लाखों और करोड़ों खर्च करने की बजाय अगर वो करोड़ों रुपयों की हिफाजत कर ली जाए तो हजारों मुस्लिम बेटियों की इज्जत और आबरू महफूज की जा सकती है। और यूं भी ये बेहिजाब करना क्यों चाहते हैं? ये बेहिजाब इसलिए कि भेड़िया हमेशा चाहता है, भेड़िए की हमेशा ख्वाहिश है कि बकरियां चरवाहे की निगहबानी से दूर हो जाएं। बकरियां चरवाहे की निगहबानी से दूर हो जाएं। बिल्ली की नीयत यह है कि मुर्गी दरबे से बाहर हो। कुत्ते की नीयत यह है कि चिड़िया दरबे से बाहर हो। क्यों? इसलिए कि कुत्ते की नीयत उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक कि चिड़िया दरबे में है। चिड़िया दरबे में है, वो भौंक करके कहता है कि ये जुल्म हो रहा है, इसको आजाद करो। तो आजाद कराने में चिड़ियों से कोई मोहब्बत नहीं है। उन चिड़ियों को लुक़्मा तर बनाना चाहता है कुत्ता, इसलिए वो उसकी आजादी पर भौंक रहा है। वरना उसको चिड़ियों से कब से प्यार होने लगा? चिड़ियों से प्यार तो उस मालिक को है जो कुत्ते के गंदे दांतों से उन चिड़ियों को बचाना चाहता है। इस्लाम औरत को तहफ्फुज़ देता है, इसलिए कि हमारे यहां औरत को औरत कहते हैं, और औरत का मतलब होता है लुगत में हिफाजत की चीज, छुपाने की चीज, हिफाजत की चीज। हमारी औरतों की हिफाजत की जाती है, और जिस चीज की भी हिफाजत की जाती है उसको छुपाया जाता है। बगैर छुपाए हिफाजत नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर अगर मक्खियों से मिठाई की हिफाजत करना हो तो मक्खियों से छुपाना पड़ेगा। चूहों से अगर खाने की हिफाजत करना हो तो खाने को ढांक करके रखना पड़ेगा। खाना खुला रखोगे तो चूहे मुंह डालेंगे, बिल्लियां मुंह डालेगी, कुत्ते मुंह डालेंगे, तो उसको ढांक के रखना पड़ेगा, छुपा के। बिल्ली नाराज क्यों है? हमने खाना ढक दिया। खाने को छुपाने पे बिल्ली नाराज है, खाने को ढकने पे चूहे नाराज हैं, खाने को ढकने पर कुत्ते नाराज है। क्यों? कि ये तो छुपा के खाने पे जुल्म करते हैं। खाने पे जुल्म नहीं,
खाने की हिफाजत इसको ढके बगैर नहीं है। तो खाना महफूज रखना हो तो उसको ढकना पड़ता है, और औरत को महफूज रखना हो तो उसको पर्दे में रखना पड़ता है। पर्दा जुल्म नहीं है, पर्दा हिफाजत का जरिया है। अल्लाह अकबर। ये देखो, हम जो कपड़े लेते हैं बदन पर, तो कपड़े पहनने से हमारा जिस्म ढका रहता है, जरासीम से छुपा रहता है, जरासीम से महफूज रहता है, बीमारियों से महफूज रहता है। जो लोग पर्दे को निशाना बनाते हैं, आप मैं उनसे पूछता हूं वो मास्क क्यों लगा रहे हैं? पूरी दुनिया मास्क लगा रही है। हम हरम में गए, हमें हरम में तक मास्क, इहराम में तक मास्क लगाना पड़ा। क्यों? का बीमारी से बचने के लिए मास्क है। मैंने कहा बीमारी से बचने के लिए अगर मुंह छुपाया जा सकता है तो आबरू की हिफाजत के लिए मुंह क्यों नहीं छुपाया जा सकता? और जो आबरू बचाने के लिए मुंह नहीं छुपाते, तवज्जो करना, जो आबरू बचाने के लिए मुंह नहीं छुपाते, फिर उनको मुंह छुपा छुपा करके फिरना पड़ता है। इसलिए मुसलमानों की जिम्मेदारी, वक्त बहुत ज्यादा हुआ, मुसलमानों की जिम्मेदारी है वो पर्दे को आम करें। रोड पे हम कोई धींगा मस्ती नहीं चाहते, हमारा मजहब अमन का मजहब है। हम कोई हंगामा आराई नहीं चाहते, हमारे मजहब ने हंगामा आराई की इजाजत नहीं दी। लेकिन मुसलमानों को चाहिए कि वो इतना खूबसूरत एहतजाज दर्ज कराएं। एक बेटी के साथ बदतमीजी हुई। पहली बात तो यह है कि जो लोग हिंदुस्तान की बेटियों से हमदर्दियां जताते थे, अब वो कहां सो रहे हैं? क्या ये हिंदुस्तान की बेटी नहीं? क्या मुस्कान का ताल्लुक हिंदुस्तान से नहीं? अगर इतने गुंडे उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, अब आप कहां सो रहे हैं? अगर आपके दिलों में वाकई हिंदुस्तान की बेटियों से मोहब्बत है तो इनको कैफरे किरदार तक तो अब तक पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन अगर ये नहीं पहुंच रहे कैफरे किरदार तक, तो तुम ढोंग रचाते हो, ढोंगी हो तुम, मक्कार हो तुम। तुम्हें कोई किसी से मोहब्बत नहीं है, तुम औरतों की इज्जत से खिलवाड़ करना जानते हो। तुम सिखाते थे हमें कैसी मोहब्बत करना चाहिए बेटियों से। बेटियों से मोहब्बत तो हम पहले से जानते हैं। जब लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर रहे थे, उस वक्त मेरे नबी फरमा रहे थे, फातिमा तो बदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जब बेटियों को लोग शैतानत समझते थे, उस वक्त मेरे रसूल अपनी बेटी के इस्तिकबाल के लिए उठ करके खड़े हो जाते, फिदा के उम्मी वाबी या फातिमा फरमाया करते थे, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, ये फरमाया करते थे। सबके रिश्ते मुनक़ते हो जाएंगे, लेकिन बेटी के जरिए से जिनसे रिश्ता है, फरमाया कि वो रिश्ता मेरा मुनक़ते नहीं होगा, इल्ला नसबी व सबबी फरमाया। और भी रिश्तों को उसमें शामिल किया, लेकिन अव्वल दर्जे पर बेटी का वो रिश्ता रखा, शहजादी का वो रिश्ता रखा। फरमाया कि मैं हसन और हुसैन का उसबा हूं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया, बिल्कुल फरमाया मैं उनका नसब हूं, मैं उनका सबब हूं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो मेरे बेटे हैं, वो मेरे लिए जन्नत के फूल हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने बेटी के बेटों के लिए फरमाया। तो हमें तो बेटियों से प्यार मेरे नबी ने पहले ही करके बताया, हमने प्यार किया, आपने तो इस्तेमाल किया, नाम इस्तेमाल किया। एक बेटी से इतने सारे लोग बदतमीजी करते हैं, आप खामोश, आप कुछ नहीं कह सकते। मुसलमानों से कहता हूं कोई कुछ करे ना करे, हमें खूबसूरत अंदाज से एहतजाज दर्ज कराना है इस तरह का कि अब हमें यह तय करना है कि पहले तो हमारे 16-17 साल के बाद बेटियां पर्दा करती थी, अब 11 साल के ऊपर की जितनी बेटियां हैं हम उन सबको पर्दे में कर देंगे। हमारी कोई बेटी बेपर्दा नहीं घूमेगी, हमारी कोई बेटी बेपर्दा, यूं भी हमारी बेटियां बेपर्दा जाती नहीं, लेकिन आज के बाद मजीद इस पर कोशिश होगी। आखिर हिजाब से इतना खौफ क्यों है, पर्दे से इतना खौफ क्यों है, क्यों इतने खौफजदा हैं? इसलिए कि इनके मंसूबे अच्छे नहीं हैं। हमारी बेटियों को ये इज्जत में देखना नहीं चाहते, और सबसे ज्यादा वो बेटियां इज्जत से रहती है जो पर्दे से रहती है। एक खातून
برطانیہ کی سرزمین پر اسلام قبول کرتی. اسلام قبول کرنے کے بعد اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے اسلام کیوں قبول کیا اور تم برقعے کی پابند ہو گئی تو تم کو تکلیف نہیں ہوتی, تم کو گھبراہٹ نہیں ہوتی, تم نے اسلام کیسے قبول کر لیا؟ اس نے کہا میری سہیلی مسلمان تھی, جب وہ برقع پہن کر چلتی اور ہم بغیر برقعے کے چلتی تو وہ محفوظ رہتی, اس کو کوئی دیکھ نہیں پاتا, اور ہمیں ہر بندہ ایسے دیکھتا جیسے قصاب کی دکان پر گوشت کا لوتھڑا لٹکا ہوا ہوتا ہے تو اس کو ہر بھوکا للچائی ہوئی نظر سے جیسے دیکھتا ہے ویسے لوگ ہمیں تکتے تھے. اور اس کو محفوظ ہم نے جب دیکھا تو ہم نے سوچا اگر بیٹی کو یا عورت کو کوئی مذہب تحفظ فراہم کر سکتا ہے تو وہ مذہب اسلام ہے. پردے میں کوئی وحشت نہیں ہے, پردے میں کوئی تکلیف نہیں. 3 سال سے تو لوگ مرد خود پردہ کر کے گھوم رہے, منہ پہ ماسک لگا کے گھوم رہے. جب آپ کو ماسک لگانے سے تکلیف نہیں تو اس کو چہرہ چھپانے سے کیا تکلیف؟ آپ کو تو ان 3 سالوں میں قدرت نے اچھے سے جواب دے دیا. اور سن لو, ان آزاد خیال بیٹیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو سیریل دیکھ کر, فلمیں دیکھ کر یا باطل طاقتوں کا اور یورپی ممالک کا ایجنٹ بن کر برقعے کے خلاف, پردے کے خلاف بکواس کرتی ہے, ان کو پتا ہونا چاہیے کہ اسلام کے ساتھ بغاوت کرنے والوں کو عزت نہیں ملتی, اسلام کے ساتھ وفا کرنے والوں کو عزت ملتی ہے. اللہ نے اس بچی کو دولت بھی دی, عزت بھی دیا, نام بھی دیا, اور بلکہ اس بچی کو میں اگر 1 مرتبہ سلام کروں گا تو اس کے ماں باپ کو میں 10 مرتبہ سلام کروں گا کہ اس کے ماں باپ نے اس بچی کی تربیت کیسی کی کہ جہاں مردوں کی جرأت جواب دے جائے وہاں اس بچی نے کتنی جرأت سے کام لیا. سینکڑوں کا مجمع دیکھ کر تو مرد بھی ڈر جاتے ہیں, لیکن وہ کنیز فاطمہ کے جگر کی داد دیجئے, وہ سیدہ زینب کی کنیز کی ہمت کی داد دیجئے کہ اس نے اتنے بڑے مجمع میں بھی میرے اللہ کے نام کو بلند کیا, خدا کے نام کو بلند کیا, اس کی تکبیر کو بلند کیا. اللہ نے اس کو کیسے عزت دی. ہمیں اپنے بچوں کی تربیت اسی طرح کرنی چاہیے کہ خوف مت کرو, اللہ کے سوا کسی سے مت ڈرو, ہمارے مذہب پر قائم رہو, اپنا مذہب حق ہے, سچا ہے, اسی مذہب میں صداقت ہے, اسی مذہب میں حقانیت ہے, اسی مذہب میں سچائی ہے, فرقہ واریت میں کچھ نہیں رکھا ہے. اسلام مذہب فطرت ہے اور یہی سچی تعلیم دینے والا مذہب ہے. اس مذہب پر قائم رہو گے اللہ تمہیں ذلیل ہونے سے بچائے گا, رسوا ہونے سے بچائے گا. اور نقصان کی پرواہ مت کرو, جو اللہ کے اس مذہب کا دامن تھام لیتا ہے اللہ اس کو ہر نقصان سے محفوظ فرما لیتا ہے, اسے ہر نقصان سے بچا لیتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آج ہماری بیٹیاں بازاروں میں بے پردہ گھوم رہی, آج ہماری بیٹیاں ولیموں میں بے پردہ جا رہی, آج ہماری بیٹیاں شادیوں میں بے پردہ جا رہی, کوچنگ میں, کالجز میں بے پردہ جا رہی. بہت ساری بیٹیاں تو ایسی ہے کہ گھر سے برقع پہن کر نکلتی ہے اور لوگوں کے دیکھا دیکھی گھر سے باہر جانے کے بعد وہ برقع اتار کر کے رکھ دیتی ہے. لیکن ایسی بیٹیوں کو اس وقت سبق لینا چاہیے. بیٹیوں کی عزت پرس میں چاقو رکھنے سے محفوظ نہیں رہے گی, بیٹیوں کی عزت جیبوں میں ہتھیار رکھنے سے محفوظ نہیں رہے گی. اگر بیٹیوں کی عزت محفوظ رہے گی تو پردے کی پابندی سے, پردے میں طاقت ہے, پردے میں قوت ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, مسلم خواتین نے نفل عمرہ سے زیادہ اہمیت پردے کو دی. ایک ام المومنین کے پاس غالباً ام المومنین سیدہ ام حبیبہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے ام المومنین ہم عمرہ کے لیے جا رہے ہیں, کیا آپ ہمارے ساتھ عمرہ کے لیے چلے گی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام پردہ فرما چکے تھے,
उम्मुल मोमिनीन से कहा कि आप हमारे साथ उम्रा के लिए चलेगी? उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अल्लाह के रसूल के साथ हज भी किया और उम्रा भी कर लिया है, और अब मैं नफली उम्रा के लिए घर से बाहर नहीं जाना चाहती, क्योंकि मेरे अल्लाह ने हमें हुक्म दिया, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, कि तुम अपने घरों के अंदर बैठी रहो। जब अल्लाह ने हमें घर में बैठने का हुक्म दिया, मैं घर के अंदर रहूंगी। और मैं पर्दे पर नफल उम्रा को तरजीह नहीं देती, बल्कि नफल उम्रा को पर मैं पर्दे को तरजीह देती हूँ कि मेरे अल्लाह ने हमें घर में बैठने का हुक्म दिया, इसलिए मैं घर में रहूंगी। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा जब हज को जाती या उम्रा को जाती तो मताफ के किनारे किनारे से तवाफ करती। किसी ने कहा उम्मुल मोमिनीन से, अम्मी जान, क्या आपने रसूलुल्लाह का ये फरमान नहीं सुना कि काबे के करीब से तवाफ करना अफजल है? तो उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया, मैं मर्दों में दबने से ज्यादा इस बात को तरजीह देती हूं कि हिफाजत के साथ तवाफ करूं और मर्दों के साथ खलत मलत न हो, इज्जत के तहफ्फुज के साथ मैं तवाफ करूं। आप अंदाजा फरमाएं, हजरत सैयदा आतिका रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये आतिका वो खातून है कि सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इनके तकवा और इनकी परहेजगारी की बुनियाद पर इनको निकाह का पैगाम अपने दौरे खिलाफत में दिया। तो सैयदा आतिका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया, अर्ज किया कि अमीरुल मोमिनीन के साथ कौन निकाह नहीं करेगा? अमीरुल मोमिनीन के साथ कौन निकाह करने के लिए तैयार नहीं रहेगा? यकीनन अमीरुल मोमिनीन के साथ हम निकाह करने को तैयार है, लेकिन मैं देख रही हूं कि अमीरुल मोमिनीन बड़ी शिद्दत के साथ औरतों को मस्जिद में आने से रोकते हैं। रसूलुल्लाह के जाहिरी दौर में औरतें मस्जिद में आया करती थी, बाद में फारूक आजम के दौर में औरतों को मस्जिद में आने से रोक दिया गया। हालांकि औरतें ये शिकायत लेकर उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका की बारगाह में पहुंची कि अल्लाह के रसूल ने हमें मस्जिद में आने से नहीं रोका, लेकिन फारूक आजम हमें मस्जिद में आने से रोकते हैं। तो सैयदा आयशा सिद्दीका ने फरमाया, जो हालत मैं आप लोगों की देख रही हूं और जो हालत उमर आप लोगों की देख रहे हैं, अगर रसूलुल्लाह के दौर में तुम लोगों की यही हालत होती तो जो काम आज उमर कर रहे हैं वही काम रसूलुल्लाह भी करते, क्योंकि तुम्हारा रसूलुल्लाह के दौर में जो अंदाज था वो अंदाज तुम्हारा अब नहीं रह गया। इसलिए अगर हुजूर के दौर में तुम्हारा यही तरीका रहता तो शायद हुजूर भी यही करते जो उमर कर रहे हैं। बहरहाल फारूक आजम ने पाबंदी लगा दी कि औरतें मस्जिद में ना आए। हालांकि उसकी बड़ी तफसील है, मैं उस पर कोई लंबी चौड़ी बहस नहीं करना चाहता, वरना एक नया बाब खुलेगा और मैं कोई नया बाब नहीं खोलना चाहता। बस इतना चाहता हूं कि रसूलुल्लाह के दौर में खवातीन मस्जिद में इसलिए आती थी कि दीन अभी नाजिल हो रहा था और वो खुद दीन सीखना चाहती थी। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर दीन मुकम्मल हो गया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने पर्दा फरमा लिया, तो अब औरतों की जरूरत मस्जिद में आने की न रह गई। इसलिए कि कोई आयत का नुज़ूल तो हो नहीं रहा था, अब कोई आयत तो नाजिल हो नहीं रही थी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी तौर पे दुनिया से तशरीफ ले जा चुके थे, इसीलिए अब औरतों का मस्जिद में आना क्या मतलब था? क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी मस्जिद में नमाज पढ़ने से बेहतर है कि औरतें अपने घरों के अंदर नमाज पढ़े। ये हदीस मुबारका भी तो मौजूद है। बहरहाल लेकिन मैं इस पर कोई तवील गुफ्तगू नहीं करना चाहता, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, फारूक आजम रदी अल्लाह ताला ने अपने दौर में औरतों को मस्जिद में आने से रोका और सख्ती से रोका। यहां तक कि औरतें आती थी तो उनको कंकरियों के जरिए से मस्जिद से जो है वो निकलने के लिए कहा जाता था, उन पर कंकरियां डाल करके कहा जाता था कि आप लोग बाहर की तरफ जाएं। ये भी औरतों का एक इकराम था कि उनको हाथ के जरिए से झिझोड़ने की बजाय या उनको डांट के जरिए से झिझोड़ने की बजाय छोटी सी कंकरियों से उन्हें इशारे किए जाते थे जो मस्जिद से बाहर चली जाए। बहरहाल तो आतिका ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन बड़ी शिद्दत के साथ औरतों को मस्जिद से बाहर करते हैं और मुझे मस्जिद में जाकर अल्लाह की इबादत करना बहुत पसंद है, इसलिए अमीरुल मोमिनीन से मैं निकाह करूंगी, लेकिन एक शर्त है कि वो सब औरतों को मस्जिद से रोकते हैं, मुझे नहीं रोकेंगे। अभी तो मैं बैसियत अमीरुल मोमिनीन उनको मानती हूं, जब निकाह हो जाएगा तब तो वो मेरे शौहर होंगे तो डबल मामलात होंगे।
تو بس وہ اس شرط ایک وعدہ کر لے کہ وہ مجھے مسجد سے نہیں روکیں گے، میں نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ فاروق اعظم تک یہ بات پہنچی، آپ نے کہا ٹھیک ہے، ہم ان کو منع نہیں کریں گے مسجد جانے سے، وہ نکاح کر لے۔ نکاح ہو گیا۔ فاروق اعظم کو ایک خیال تھا، سب کو منع کرتا ہوں، خود کی بیوی کو منع نہیں کر پاتا، وعدہ جو کر لیا ہے۔ آپ نے ایک تدبیر سوچی، آپ اس دور کی عورتوں کی نفسیات کو جانتے تھے، آپ نے ایک تدبیر سوچی۔ جس دن عاتقہ کی باری کا دن نہیں تھا، یعنی ان لوگوں کی جب عورتیں زیادہ تھی تو ایک ایک دن کی باریاں مقرر تھی، تو جس دن حضرت عاتقہ کی باری کا دن نہیں تھا، یعنی اس دن ان کے گھر نہیں جانا تھا، فاروق اعظم مسجد نبوی کے راستے میں ایک درخت کے پیچھے ایک کمبل سر پہ ڈال کر کے چھپ گئے۔ عاتقہ تہجد پڑھنے کے لیے رات کے آخری پہر میں اپنے گھر سے نکلی اور نکلنے کے بعد مسجد نبوی جانے لگی۔ آپ درخت کی اوٹ سے نکلے اور زور سے آپ کے سر پہ ایک تماچا مارا اور جا کر کے پھر درخت کی اوٹ میں چھپ گئے۔ عاتقہ نے ادھر ادھر دیکھا، اندھیرا تھا، لائٹ کا دور تو تھا نہیں، چراغ تو باہر جلتے نہیں تھے، قندیلیں باہر روشن نہیں ہوتی تھی، اندھیرا تھا، تاریکی تھی، رات کا آخری پہر تھا، کالی گھٹاؤں کا دور تھا۔ اللہ اکبر، وہ سر پہ ایک تماچا مار کر کے درخت کے پیچھے جا کر چھپ گئے۔ عاتقہ نے ادھر ادھر دیکھا اور آسمان کی طرف نگاہ کر کے زور سے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی، مولا تو جانتا ہے کہ تیرے گھر میں جا کر مجھے عبادت کرنا بہت پسند ہے، مگر مولا ایسا لگتا ہے فتنے کا دور آ گیا، پتہ نہیں کس نے میری عزت پہ حملہ کیا، مولا تیرے گھر میں جا کر عبادت کرنا مجھے بہت پسند ہے، مگر اس سے زیادہ پسند مجھے اپنی آبرو کی حفاظت ہے۔ پروردگار تو جانتا ہے کہ اگر میرے ساتھ یہ حادثہ نہ ہوتا تو میں آخری دم تک مسجد میں جا کر عبادت کرتی، مگر میری عزت پر آج کسی نے حملہ کیا، اب میں عزت سے بڑھ کر مسجد میں جانا عورت کے لیے نہیں سمجھتی، اور وہیں سے گھر لوٹی۔ تاریخ میں آتا ہے وہ گھر میں داخل ہوئی تو پھر کبھی گھر کے باہر کبھی قدم نہیں نکالا، حتیٰ کہ جب گھر سے باہر نکلی تو آپ کا جنازہ نکالا گیا۔ مسلمانوں کی عورتوں کو اپنی عزت سے کتنا پیار تھا، اپنی آبرو سے کتنا پیار تھا، اگر مسجد جانے میں آبرو کا خطرہ تھا تو انہوں نے مسجد جانا چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، مسلمان عورتوں کو وہ عظیم خواتین اسلام یہ پیغام دے رہی ہے، اگر تمہاری آبرو کو خطرہ ولیمے میں جانے سے ہو تو تم ولیمہ چھوڑ دو، شادیوں میں جانے سے ہے شادیوں میں جانا چھوڑ دو، بازاروں میں جانے سے ہے بازاروں میں جانا چھوڑ دو۔ ارے جب عزت بچانے کے لیے عورت مسجد کا راستہ چھوڑ سکتی ہے تو عزت بچانے کے لیے عورتیں کہیں اور جانا نہیں چھوڑ سکتی۔ لیکن اللہ اکبر، ہمیں اپنی بچیوں کو آگے بڑھانا بھی ضروری ہے، اپنی بچیوں کو آگے بڑھانا بھی ضروری ہے۔ اس لیے میں اپنی قوم کے ان ارباب سے کہنا چاہتا ہوں جو ہماری قوم کے صاحب اقتدار لوگ ہیں، اپنی قوم کے مقتدر لوگ ہیں، اپنی قوم کے عظیم جو ہے صاحب الرائے لوگ ہیں، خدا کے لیے اپنی قوم پہ رحم کرو اور اپنی قوم کی بیٹیوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ طرف لے جانے کے لیے اچھے ادارے، جہاں پر پردے کا نظم ہو، جہاں پر پردے کا اچھا نظام ہو، اس طریقے کے ادارے قائم کیے جائیں تاکہ عزت کی حفاظت کے ساتھ ہم اپنی بچیوں کو تعلیم دے سکیں۔ یاد رکھنا، یہ صرف ایک حجاب کا یا چہرے پہ ماسک یا چہرے پر جو ہے وہ کپڑا ڈھکنے کا مسئلہ نہیں ہے۔ کچھ ظالموں کے تو اتنے گندے اور ناپاک منصوبے ہیں کہ وہ ہماری بیٹیوں کو کالج اور اسکولوں کے اندر جو ہے ورغلا کر کے ان کی آبرو سے بھی کھیلنا چاہتے ہیں، ان کی عزت سے بھی سودا، اس عزت کا بھی سودا کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اس پر بھی توجہ دینا ہوگا، ہمیں اس پر بھی خیال کرنا ہوگا۔ ہر شر میں خیر کا پہلو غالب ہوتا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں اگر کوئی ہماری قوم کی بیٹیوں کو ورغلا کر ان کی آبرو سے کھیلنا چاہیں، ان کی عزت سے کھیلنا چاہیں، تو کیوں نہیں ہم محافظ اور محفوظ ادارے قائم کر کے اپنی بچیوں کو تعلیم بھی دیں، ان کی عزت کا تحفظ بھی کریں تاکہ ہم اپنی بیٹیوں کو جو ہے وہ محفوظ رکھ سکیں، گھر میں رہیں تو محفوظ رہیں، محلوں میں رہیں تو محفوظ رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اداروں میں رہیں تو محفوظ رہیں۔ میری گزارش ہے اگر ہم اپنی بیٹیوں کو کہیں اسکول یا کالج پڑھوا رہے ہوں تو میری گزارش ہے کہ
کالج یا یونیورسٹی کے زینے تک اپنی بیٹی کو پہنچانے تک جائیں. بھائی ہے تو بھائی اپنی ذمہ داری پوری کرے, باپ ہے تو باپ اپنی ذمہ داری پوری کرے اور وہاں تک پہنچائیں اور وہیں سے لائیں. یہ نظام جب ہم اپنی بیٹیوں کو اکیلے بھیج دیتے ہیں اسکول کالج تک, اور بڑی معذرت کے ساتھ شہر مالیگاؤں کے کچھ اداروں کا حال تو یہ بھی ہے کہ ٹرپ جاتی ہے, جوان جوان لڑکیوں کو بھیج دیا جاتا ہے 2-2 3-3 دن کے لیے, 4-4 دن کے لیے, 5-5 دن کے لیے, اور پھر اس کے نتائج جو ہیں, پھر بعد میں نتائج جو سامنے آئے یہی نتیجہ پھر سامنے آیا. حالانکہ ساری بیٹیاں ایسی نہیں, سارے ٹیچر ایسے نہیں, سارے معلم ایسے نہیں, سارے استاد ایسے نہیں, لیکن نتیجہ یہ سامنے آیا کہ بعد میں استاد کہلانے والا وہ بدبخت کسی لڑکی کے ساتھ بدفعلی کرتا ہوا دیکھا گیا, اس کی آبرو پر حملہ کرتا ہوا دیکھا. یہ 3-3 4-4 دن لڑکیوں کو اکیلے ٹرپ میں بھیجنے کا نتیجہ ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو اکیلے کہیں نہ بھیجیں, اپنی بیٹیوں کو اکیلے روانہ نہ کریں, اپنی بیویوں کو اکیلے روانہ نہ کریں. بڑی معذرت کے ساتھ کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ جمعہ کرنے کے لیے بھائی کے ساتھ روانہ کر دیا, دیور کے ساتھ بھابھی جا رہی. اسلام نے اس کی اجازت تو نہیں دی. حدیث پاک ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ دیور کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا دیور تو موت ہے, موت. کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے اپنے بھائی پر اتنا بھروسہ ہے. نادان, تجھے اپنے بھائی پر بھروسہ ہے, رسول اللہ نے دیور کو موت قرار دی. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر مریم جیسی پاک دامن عورت ہو اور داؤد جیسا متقی مرد ہو اور دونوں اکیلے رہنا چاہیں تو میں دونوں کو اکیلے رہنے کی اجازت نہیں دیتا. آپ کی بیوی کیا مریم کی طرح پارس ہے؟ آپ کا بھائی کیا داؤد کی طرح متقی ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں اس پر بھی تو غور کرنا ہوگا. بہنوئی کے ساتھ سالی اکیلی سفر کر رہی, دیور کے ساتھ بھابج اکیلے سفر کر رہی, اجنبی عورتیں اجنبی مردوں کے ساتھ سفر کر رہی. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. بلکہ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آخری میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ نے یہ بات شاید مجھ سے سنی ہوگی, لیکن ایک بات اپنے ذوق کے مطابق عنوان کی مناسبت سے کہنا چاہتا ہوں. میرے آقا نے بیٹیوں کے بارے میں ہمیں کس قدر باغیرت بنا دیا. جس وقت آیت مباہلہ نازل ہوئی, آیت مباہلہ نازل ہوئی, نساءنا و نساءکم ابناءنا ابناءنا و ابناءکم نساءنا و نساءکم انفسنا و انفسکم, او کما قال, کہا گیا لائیں یہ اپنی عورتوں کو, آپ بھی اپنی عورتوں کو لائیں, یہ اپنے بیٹوں کو لائیں, آپ بھی اپنے بیٹوں کو لائیں, یہ اپنے وجود کو لائیں, آپ بھی اپنے وجود کو لائیں. تو اللہ کے رسول علیہ السلام اس وقت آیت مباہلہ جب نازل ہوئی تو سرکار نے اپنے گھر کی خاتون کے حوالے سے اپنی سب سے چہیتی بیٹی سیدہ فاطمہ کا انتخاب کیا. بیٹوں کے حوالے سے حسنین کریمین کا انتخاب کیا. مولا کائنات کو ساتھ لیا اور پنجتن پاک پر مشتمل 5 نفوس پر مشتمل یہ قافلہ نجران کے پادریوں سے مباہلہ کرنے کے لیے چلا. میری جماعت کا ایک عظیم مفکر اس چلنے والے قافلے کی تصورات کی دنیا میں یوں عکاسی کرتا ہے کہ جب اللہ کے رسول اپنے دونوں شہزادوں کو ساتھ لے کر اور اپنے بھائی چچا زاد اور اپنی بیٹی ان 5 نفوس کا یہ قافلہ جب چلا تو چلنے کی ترتیب گویا کہ یہ رکھی گئی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام آگے آگے چلے اور حضور کے پیچھے حضور کی شہزادی ہیں اور ان کے پیچھے ان کے شوہر مولائے کائنات ہیں. اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب اللہ کے رسول زمین پر قدم رکھیں تو جہاں سے حضور اپنا قدم رکھ کر کے ہٹائیں اسی قدم پر سیدہ فاطمہ اپنا قدم رکھے, اور فاطمہ جب اپنا قدم رکھ کر کے ہٹا لیں
تو اسی مقام پر علی مرتضی اپنا قدم رکھے۔ کیا کسی اور بھی قافلے کو اس طرح سے چلنے کی ترتیب میں لوگوں نے دیکھا؟ حالانکہ وقت کا مفکر محض چشم تصور کی بات کرتا ہے، لیکن ایک سیکھنے کی چیز ہے کہ رسول اللہ آگے آگے، سیدہ بیچ میں، پیچھے پیچھے مولائے کائنات، چلنے کی ترتیب یہ، حضور قدم رکھے، حضور کے قدم پر فاطمہ الزہرا قدم رکھے، اور فاطمہ قدم رکھ کر کے اٹھا لے تو مولا علی قدم رکھے۔ آخر یہ قدم پر قدم کی داستان کیوں ہے؟ تو گویا کے کہنے والا کہتا ہے اس لیے کہ نبی اپنی بیٹی کو اسلام کے ضرورت کے تحت اللہ کے حکم پر اجنبی زمین کی طرف لے جا رہے تھے، تو حضور علیہ السلام نے اس اجنبی زمین پر پہلے اپنا قدم رکھا، اور اپنا قدم رکھ کر کے اپنے قدم کو زمین اور فاطمہ کے قدم کے نشان کے درمیان گویا کے پردے کی حیثیت دے دی، اور اس کے بعد پھر سیدہ فاطمہ سے کہا گیا کہ میرے قدم پر قدم رکھنا، یعنی بابا کا قدم قدم فاطمہ اور زمین کے درمیان پردے کی حیثیت اختیار کر جائے، اور اس کے بعد فاطمہ الزہرا قدم رکھے اور قدم رکھ کر کے اٹھا لے، تو کوئی اجنبی نقشے پائے فاطمہ پر اپنا قدم نہ رکھنے پائے، تو علی سے کہا جب فاطمہ قدم رکھ کے ہٹا لے تو تم قدم رکھ کر کے نقشے قدم فاطمہ کو بھی مٹا دینا، تاکہ فاطمہ کے نقشے قدم کی بھی حفاظت ہو جائے۔ سیدہ کے نقش قدم کو بھی مٹایا جا رہا ہے تاکہ کوئی اجنبی کا پیر بھی سیدہ فاطمہ کے نقش قدم کی بے حرمتی نہ کر سکے۔ بیٹیوں کے بارے میں یوں ہمیں غیرت عطا کی گئی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اور آج ہم بیٹیوں کے بارے میں کتنے غیر ذمہ دار ہیں۔ سیریل، فلمیں، یہ ساری چیزیں جو کچھ ہو رہی ہے، اس سے ہماری بیٹیاں آوارگی کی طرف، عریانیت کی طرف، بے پردگی کی طرف جا رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ لوگوں کو ترقی چاہیے، لوگ آگے جائیں، اور ہمیں ترقی چاہیے تو ہم پیچھے قدم ناز مصطفیٰ کی طرف آئیں۔ امید ہے کہ آج سے ہم یہ عہد کر کے یہاں سے اٹھیں گے کہ اپنے گھروں میں اسلامی ماحول، چھوٹی بچیوں کو بھی ہم مردانہ لباس نہیں پہنائیں گے، چھوٹی بچیوں کو بھی ہم شارٹ لباس نہیں پہنائیں گے، اس لیے کہ یہ بھی سازش ہے۔ ہم بچیاں چھوٹی ہوتی ہیں بغیر آستین کے کپڑے پہنا دیتے، چھوٹی آستین کے پہنا دیتے ہیں، بچیوں کو ٹی شرٹ اور جینس پہنا دیتے ہیں، لڑکوں کو پہنا ہے، بچوں کو پہنا ہے، میں اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر رہا بھی، لیکن لڑکیوں کو مردانہ لباس کیا مطلب؟ یہ کیوں ہے پتہ ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں بچی تو ہے، کیا ہے؟ چھوٹی بچی ہے۔ بچی کس دن بڑی ہو جائے گی آپ کو خود کو خبر نہیں ہوگی۔ یہ چھوٹی بچیوں کو مردانہ لباس اور چھوٹے لباس کیوں پہنائے جا رہے ہیں پتہ ہے؟ جس وقت فیشن کے لباس آئے پہلی مرتبہ مارکیٹ میں، تو بچوں کے نہیں آئے تھے، بڑوں کے ہی آئے تھے پہلے فیشن کے لباس۔ تو سارے مذہب کی عورتوں نے فیشن کے لباس لیے، لیکن مسلم عورتوں نے نہیں لیا۔ تو یورپی تہذیب کے ننگوں نے غور کیا کہ سب نے لیا، انہوں نے نہیں لیا، تو کہا گیا کہ چونکہ یہ بچپنے سے یہی پہننے کی عادی ہے، یہ بچپنے سے یہی پہننے کی عادی ہے، اس لیے یہ نہیں پہنتی، ان کو اٹپٹا سا لگتا ہے، ان کو اچھا نہیں لگتا اس طرح کے لباس پہننا۔ تو کہا بچوں کے ایسے کپڑے بناؤ، تو بچپنے سے جب یہ ننگے کپڑے پہننے کی، چھوٹے کپڑے پہننے کی، شارٹ شرٹ پہننے کی عادی ہوگی، تو بڑی ہو کر کے بھی اس نے یہی پہننا ہے۔ تو آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ میری بچی ابھی چھوٹی ہے، میں جینس پہنا دوں، ٹی شرٹ پہنا دوں، یہ پہنا دوں، نہیں، یہ غلطی نہیں کرنا۔ بچپنے سے اپنی بچیوں کو
آپ نے وہی لباس پہنانا ہے جو بڑے ہو کر کے اس کو پہنایا جائے گا. بچپنے سے اس کو پردے کا عادی بناؤ. اگرچہ اس کے اوپر بچپنے میں پردہ فرض نہیں ہے، لیکن عادت ڈالنے کے لیے اس کو دوپٹہ دیجئے، عادت ڈالنے کے لیے اس کو پورا لباس پہنائیے، عادت ڈالنے کے لیے اس کو مردوں سے دور رکھیے. اور یاد رکھیے بڑے ہو کر اچانک سرخاب کے پر نہیں لگتے. بچپنے سے جو تربیت کی جاتی ہے وہی آگے چل کر کے بڑھتی چلی جاتی ہے. اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا پردے کی اتنی پابند کیوں تھی؟ میں کہتا ہوں جس کی پرورش سیدہ خدیجہ جیسی خاتون کی گود میں ہوئی ہو، اور جس کی پرورش سید المعصومین مصطفیٰ جان رحمت کی گود میں ہوئی ہو، آخر وہاں پھر پردے کا نظام کیا تھا؟ اللہ اکبر. میرے نبی کی احتیاط کا عالم یہ تھا کہ اکثر صحابہ نے رسول اللہ کے تلووں کو تک نہیں دیکھا تھا، اس لیے کہ میرے آقا نے اپنے صحابہ کے سامنے پیر بھی جلدی سے لمبے نہیں کیے تھے تاکہ لوگ حضور کا پیر دیکھ سکیں. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کواری عورتیں، کواری لڑکیاں اجنبی مردوں سے جتنی حیا کرتی ہے اس سے زیادہ حیا مصطفیٰ جان رحمت لوگوں سے فرمایا کرتے تھے. حضور کی حیا کا یہ عالم تھا. اس لیے گھروں میں تربیت کا نظام قائم کریں، پردے کا نظام قائم کریں. خدا کے لیے سیریل اور فلمیں اپنے گھروں پہ پابندی لگا دے، اس لیے کہ یہی سیریل سے یہی فلمیں ہیں جو ہماری بیٹیوں کو آوارگی کی طرف لے جا رہے ہیں. اور بچیوں کو نماز کا پابند بنائیں. ہفتہ وار اجتماعات جو آپ کے محلے میں ہماری مبلغات کرنے کے لیے آتی ہے، عالمات کرنے کے لیے آتی ہے، الحمدللہ ایک ایک دن میں 10 12 15 اجتماعات پورے شہر میں ہماری مبلغات کرتی ہے. الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اکثر محلوں میں کم و بیش روزانہ اجتماعات ہوتے ہیں. آپ ان اجتماعات میں اپنی اور خواتین کو بھیجیں اور اپنے گھر میں ایک نظام بنائیں کہ سب گھر کے لوگ جمع ہو کر روزانہ کم سے کم ایک بیان کسی سنی عالم کا بیٹھ کر کے سب لوگ سنیں. جس بھی سنی عالم کو آپ پسند کرتے ہیں اس عالم کا بیان بچوں کو، بچیوں کو، بیوی کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، سب کو لے کر بیٹھ کر کے غور سے 1 گھنٹے کے لیے تھوڑی دیر ٹائم نکال کر کے آپ بیان سنیں. یاد رکھیے یہ ماحول انشاءاللہ آپ کو ہمیشہ مفید ثابت ہوگا آپ کے لیے، اس لیے کہ بیان کی ہمارے علماء کے بیانات کی برکتیں بہرحال اپنی جگہ ہے. اور میں تو کہتا ہوں کہ اگر ہو سکے تو آپ اپنی گھروں کے اندر، مالیگاؤں والوں کے لیے کہتا ہوں کہ طیبہ آڈیو کیبل جیسی نعمت ہمارے شہر میں ماشاءاللہ موجود ہے. اگر آپ کیبل اپنے گھروں کے اندر لگا لیتے ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ 18 گھنٹے علماء اہل سنت کے بیانات آپ کے گھر میں بجتے رہتے ہیں. میں سمجھ رہا ہوں کہ تقریباً 20 سال کا عرصہ ہو گیا، بہت سارے گھروں میں ہیں، تو اس کی برکت ہے کہ ماشاءاللہ جو بچے اس وقت چھوٹے سے تھے، پیدا ہوئے تھے، اب وہ بچے خود بچوں کے باپ بن گئے. کیبل ان کے گھر میں لگا ہوا ہے. گھر میں ایک اسلامی ماحول ہے، ایک دینی ماحول ہے، قرآن کا ماحول ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جن کے گھر میں سنی دعوت اسلامی کا کیبل لگا ہوا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید کہ ان کے گھر کا ماحول ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی عالم دین کے گھر کا ماحول. عورتیں روزے رکھ رہی ہیں، عورتیں نمازی ہو گئی ہیں، عورتیں تلاوت قرآن، یعنی گھر کے اندر. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر پاور بند ہو جائے تو اتنی دیر کے لیے عورتیں بے چین ہو جاتی کہ اب کریں کیا. پاور بند ہونے کے بعد ان کو پنکھا بند ہونے کی گرمی کا اتنا احساس نہیں ہوتا جتنا کیبل کے بند ہونے کا احساس ہوتا ہے. وہ اتنا بے چین. اگر آپ ہو سکے تو اپنے گھر میں تحریک کا کیبل لگا لیں تاکہ 18 گھنٹے دینی چیزیں نشر ہوتی رہے، سنتے رہیں، سناتے رہیں. نعتوں کا ماحول ہوگا، بیانات کا ماحول ہوگا. ابھی جیسے اجتماع میں آپ آنے، ہفتہ وار اجتماع میں ماشاءاللہ آپ جو تلاوت دیکھو، مولانا تجمل صاحب آپ کو مشق کراتے ہیں قرآن شریف کی صورتوں کی. یہ روزانہ ہوتا ہے کیبل پر. یہاں ہفتے میں 1 دن ہے، وہاں روزانہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے نعت مسلسل بج رہی، کئی گھنٹے نعت، پھر علماء کے بیانات، تفسیر قرآن، رئیس المفسرین علامہ ظہیر الدین خان صاحب کی تفسیر، بڑی عظیم تفسیر، بڑے خوبصورت اور موتیوں کی طرح جو وہ الفاظ ان کے، اور مفکرانہ گفتگو، حضور مفکر اسلام کا خطاب، حضور امیر سنی دعوت اسلامی کا خطاب، دیگر علماء کرام کے خطابات. تو میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنے گھر میں اسلامی ماحول قائم
قائم کرنا چاہتے ہیں تو بہت مفید ہوگا کہ آپ اپنے گھر میں تحریک کا کیبل لگائیں، اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ اور آپ خود بھی سنی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوں، اس لیے کہ ماحول کی وابستگی انشاءاللہ آپ کو اور آپ کی نسلوں کو انشاءاللہ تعالیٰ برکت اور رحمت فراہم کرے گی۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پچھلے جمعہ کو فقیر قادری آپ کا یہ خادم مدینہ منورہ میں موجود تھا۔ جب سرکار کی بارگاہ میں میری حاضری ہوئی، میں نے اپنے والدین کا، اپنے احباب کا جہاں سلام پیش کیا، میں ہر مرتبہ یہ کہتا رہا کہ یا رسول اللہ، جو ہمارے ہفتہ وار اجتماع میں احباب تشریف لاتے ہیں ان سب کے نام تو میں نہیں لے سکتا، حضور ان سب کا سلام آپ قبول فرمائے۔ بار بار سب کا سلام پیش کیا جاتا رہا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جلد سے جلد اس دیار کی حاضری نصیب فرمائے، جاگتی آنکھوں سے گنبد خضرا دکھائے اور سوتی آنکھوں سے گنبد خضرا والے کا جلوہ دکھائے۔